বসু লেখিলে যেতবেলে দুর্যোধন জন্ম হেলা সে কুয়াড়ে মଣିষ পিলা পরি কান্দিলানি না গোটাଏ ରାସଭ ବୋଇଲେ ଗଧ ପରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଗଧ ପରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ବାପା ସେତେବେଳେ ହଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ରୋହ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ହଁ ବିଦ୍ରୋହ ଡାକିଲେ ଭାଇ ହଁ। ଇଏ ମଣିଷ ପିଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଏ କଣ ଗୋଟାଏ ଗଧ ପରି କାନ୍ଦିଲାଣି କାନ୍ଦିଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ରଖିବନି ଇଏ ଗୋଟାଏ ବଂଶ ଗୁଡା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅତଏବ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଣିଷ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ର କେ କୁଆଁ କୁଆଁ କିରି କାନ୍ଦେ ଆଜ୍ଞା କହିଲୁ କପିଳ ତାର କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କୁଆଁ କାନ୍ଦିଲା ଆଶା ଦିଦି କୁଆଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ତାର କଣ ଅର୍ଥ কুয়া শব্দর অর্থ হচ্ছে কুত্রাগত 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 কুয়াড়ে গল কুয়াড়ে গল কুয়াড়ে গল খোঁজিলা বুঝিলা কাহাকু খোঁজিলা কাহাକୁ ଆଜ୍ଞା কিরে জন্ম তো হেলা পুনি খোঁজিলা কাহাকু କାହିଁକି মাতৃগর্ভরে যেতেবেলে থিলা ହଁ পিলাটা কিপরি থিলা হাত যোড়ি ହଁ আমি যেমতি দিহଙ୍କ পাখকু গলে ଆଜ୍ଞା আঁঠু মাড়িকিরি হাত যোড়িকিরি দিহଙ୍କୁ মুন্ডিয়া মারନ୍ତି মাতৃগর্ভ হ্যাঁ সে দেখে দেলা রহ আচ্ছা মাতৃগর্ভ ভিতরে পিলাটা সেমতি থাকে ଆଜ୍ଞା কাইকি সেমতি থাকে ଜାଗା ସଟ কোলা জাগা শট ଆପଣ ସେଠି ବାଟେ ଯାଇଛନ୍ତି আরে মাতৃগর্ভরে জাগা শট ହଁ ଯଦି ବିସ୍ତାର ଥାନ୍ତା বাবাজি যশবন্ত ଆଜ୍ଞା কিরে যেতেবেলে মাতা গর্ভে হেলু যশবন্ত দাস কইলে মাতৃগর্ভটা হচ্ছে অনাকার ভূমি ଆଜ୍ଞା যার আকার কেই কলনা করি পারନ୍ତି ନାହିଁ তা আকার তাকে আকারକୁ তো কেই কলনা করি পারিবেনি না জাগা কেমতি সটেজ হেলা ତାହେଲେ ଜାଗା ଦେଇ ସଟେ ନା ଖାଲି কাইকি হাত যোড়িকি আঁঠেইকি মুন্ডিয়া মারিবা পরি রহিলা না সেই মাতৃগর্ভ ভিতরে ଆଜ୍ଞା কাহিকি রহিলা শুনিবু কপিল ଆଜ୍ଞା কিরে মাতৃগর্ভরে লয় করি হো ব্রহ্মরে থিলা লয় ধরি হো মাতৃগর্ভরে লয় করি ব্রহ্মরে থিলা লয় ধরি জীব ব্রহ্মণ ডাইরেক্ট কনেকশন কোউটি କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା মাতৃগর্ভ ଆଜ୍ଞା সেইপাই ভাগবতরে জগন্নাথ দাস কহি না উদ্ধবଙ୍କୁ কলে উদ্ধব ଆଜ୍ଞା যে মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগবান ভাগবত কইলে মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগবান জ্ঞানী মানে জ্ঞান তো জ্ঞান দিব্য জ্ঞান কোন ହଁ জ্ঞান তো জ্ঞান ହଁ দিব্য জ্ঞান কোন ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଚିକଚିକି ମାରେ হ্যাঁ ଯୋଉଟା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେଟା ସାରେ ଚିକଚିକି ମାରିବ ଆଉ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏ ଲୋକଟି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ আচ্ছা যে গানটা চিকচিকি মারে সেটা কি জ্ঞান কিরে ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ তেরিকা আচ্ছা ওড়িয়া সাহিত্য ভিতরে আউ গোটি দিব্য শব্দ লেখা হয়েছে ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ପଢିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା পড়িনু ମୁଁ ପଢିଦେଇଛି ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ନା ভঞ্জ ଭଞ୍ଜ বৈদেহীশ বিলাসরে ভাই লেখি নাহান্তি ইরে বাটরে বনরে পড়ি থিলা দিব্য শিল ইয়ে বিষ্ণু রাম চরণ লাগি সে বনরে পড়িছিলা দিব্য শিলা ଆଜ୍ଞା শিলা লেখি নাহান্তি ନାହିଁ পাষাণ লেখি নাহান্তি ନା পথর লেখি নাহান্তি ନା পথর হই অহল্যা পতি সাপে পড়িছিলা তাকু ভঞ্জ কলে সে গোটা দিব্য শিলা পড়িছিলা শিলা তো লেখিবা কথা দিব্য শিলা কাই লিখিলে কাই দিব্য শিলা লিখিলে ସାରେ କାହିଁକି যদি তর্জমা করিবা অহল্যা পাষাণী হই নাহান্তি যদি প্রকৃতরে সমীক্ষা করিবা ଆଜ୍ଞା অহল্যা পাষাণী হই নাহান্তি বহু প্রমাণ রয়েছে কিন্তু এটি আমি দিব্য জ্ঞান ভিতরକୁ আসুଛନ୍ତି দিব্য জ্ঞান কাহাକୁ কহিবা ଆଜ୍ଞା মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগবান ଭଗବାନ যেତେବେଳେ মনুষ্য দেহরে দিব্য জ্ঞান আসে সেତେବେଳେ ভগবান সন্তুষ্ট হুଅନ୍ତି ହଁ কেতেବେଳେ আসিল কিরে ସାରେ କେତେବେଳେ মাতৃগর্ভরে যেতেବେଳେ হাত যোড়িଥିଲୁ ହଁ মাতৃগর্ভরে লয় করি ব্রহ্মরে থিলু মাতৃগর্ভরে লয় করি ব্রহ্মরে থিলু লয় ধরি
ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲୁ ସେଇଠି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ ପଚାରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ସବୁ ତତେ ମୁଁ ଟେକିଦେଲି, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? ପିଣ୍ଡ ପରାଣ ସୁତ ବିତ ହୋ ସୁତାବିତା ପିଣ୍ଡ ପରାଣ ସୁତାବିତା ସୁତାବିତା কলিত পাদে সমর্পিত ও সবাবিতা কলে তো পাদে সবাবিতা সবাবিতা ତାକୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ଜୀବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ପିଣ୍ଡ ପରାଣ ସୁତ ବିତ କଲିତ ପାଦେ ସମର୍ପିତ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲା। କଣ ଅଲଗା କଲେ? ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ তমেব বন্ধু সখা তমেব তমেব বন্ধু সখা তমেব ত্ୱମେବ ବିଦ୍ୟା দ্রবিড় ত্ୱମେବ তমেব বিদা দ্রবিড় তমেব ত্ୱମେବ ବିଦ୍ୟା দ্রবিড় ত্ୱମେব তমেব বিদা দ্রবিড় তমেব সর্ব মম দেব দেব ত্ୱমেব সর্ব মম দেব দেব তমেব সর্বা মম দেব দেব তমেব সর্বা মম দেব দেব ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯିବ, ଏ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି, ହଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ ନା, ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ କୁଆଁ କୁଆଁ କିରି କାନ୍ଦେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଇଥିବ ହଁ ପିଲାଟା ହସେନି, ହଁ ପିଲାଟା ହସେ। ହସେ। କପିଳ ସାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପିଲାଟାକୁ ଯିଏ ହସ ଶିଖେଇଲା ସେଇ ପରା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପରମ କାହିଁକି କହିବା? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ। ହେଲେ। ପରମ କାହିଁକି ହେଲେ? କାହିଁକି? କପିଳ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଏତିକି ବାଟ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାଇଁ, ନାହିଁ। ନାଇଁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପରମ କହିବା? ହଁ। ଦେଖେ କପିଳ, କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକିରି ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲାନି। ତାହେଲେ ହେଲା କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକିରି ଯାହାକୁ ତିଆରି କଲେ ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ତାରି ଭିତରେ ରହିଲେ। ହଁ ଯାହାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାକୁ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତିନି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ, ହଁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଅଭିରାମ। କୋଇଲି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଲୋ କୋଇଲି ଇଏ ଘର ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଲୋ। কোইলো কোইলি ঘর স্বামী ঘরে রইতাতি ଲୋ କୋଇଲି ଲୋ କୋଇଲି ঘর স্বামী ঘরে রইতাতি ଘରର ଦେବତା ମୋତେ ପରମଣୁଛନ୍ତି ଲୋ କୋଇଲି ଲୋ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଲୋ କୋଇଲି ଘର ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଘରର ଦେବତା ମୋତେ ପରମଣୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କପିଳ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଘରର ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥ କଣ? ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥ ଗୋସେଇଆ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥ ମାଲିକ। ମାଲିକ। ଯିଏ ଘରର ମାଲିକ ସିଏ ଘରେ ଶୋଇବ ନା କୋଉଠି ଶୋଇବ? ନାଇଁ ଘରେ ଶୋଇବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଛି, ହଁ ହଁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଶୋଇବି ନା କପିଳ ତୁ ଶୋଇବୁ? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ତୁ ଶୋଇବେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଛୁ, ହଁ। ତୋ ଘରେ ତୁ ଶୋଇବୁ ନା ମୁଁ ଶୋଇବି? ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଶୋଇବି ଯିଏ ଯୋଉ ଘରଟି ତିଆରି କରିଥାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯୋଉ ଘରଟି ତିଆରି କରିଥାଏ ହଁ ତା ମାଲିକ ହଉଛି ସିଏ। ସିଏ ସିଏ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଶୁଏ। ଯଦି ଯିଏ ଯୋଉ ଘରଟି ତିଆରି କରିଥାଏ ତାରି ଭିତରେ ରହେ, ଆଜ୍ଞା ଘର କିଏ କିରେ? ଇଏ ଘର ଯଶବନ୍ତ କହିଲେ ପରା, ହଁ ହଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିରେ ତୋତେ କଲା ସେହି ତ ଦେହେ ରହିଲା ତୁ ଜାଣା। ଯଶବନ୍ତ କହିଲେ
କହିଲେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିରେ ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ହଁ। ସେହି ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ ଜାଣ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦେହଟାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ହଁ ତା ଭିତରେ ସେଇ ରହିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ତୁ କିରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଖାଲି ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଇଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ ଇଏ ସ୍ଥାବରୁ ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଚାହିଁଦେଲେ ସକଳ ଘଟରେ ପୁରିଷା ମାନବେ ସକାଳ ଘାଟରେ ପୁରିଷା ମାନବେ ନୁହେଁ ସାନ ନୁହେଁ ସାନ କରିଆରେ ଭଲା ନୁହେଁ ସାନ जो चारि प्रकार प्राणी की भगवान सृष्टि करिसंती स्थावर जंगम कीट पतंग ଆଜ୍ଞା तांकु सिना तैयारी करिदेले रहिले कोठी ଓଡ଼ିଶା तारी भितरे रहिले ରହିଲେ जाहाकु तैयारी कले आज्ञा। जेउ शरीर को तैयारी कले आज्ञा। तारी भितर जते बेले रहिले ओहो। तैयारी कला बेलु को हेतिले ब्रह्म ହଁ जते बेले हमकु सृष्टि कले आज्ञा। सेते बेले तांको नाम हेला ब्रह्म किंतु आम देहर जते बेले रहिले ओहो। ये ब्रह्म बदଳରେ नाम परम होइला ये जहाँ तियारिला ताहा मध्यरे रहिला आमको सृष्टि कला बेलू नाम हेला ब्रह्म आमको सृष्टि करी जेते बेले आम देहरे रहिले आज्ञा। आउ से ब्रह्म ही रहिले ना ନା ନା तांको नामटा ही गला परम ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କଲମ କଲେ ରେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା କଲେ କଇ ବୃକ୍ଷ ହଂସ ଦୁଇ ହୋ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ହଂସ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହଂସ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଯଦି ପ୍ରିୟ ଭାବ ଭିତରକୁ ଯିବା ସେ ଦୁଇଟି ହଂସ କିଏ ନା ଜଣେ ଜୀବ ଆଉ ଜଣେ ପରମ ହଁ ଜୀବ ପରମଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ନା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଜୀବ ପରମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ହଉଛି ଜୀବ ପରମର ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆସିବା ହଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଚ୍ଛା। ଶରୀର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ହେଲେ ଜୀବ ପରମର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ ହଁ ସେଟା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଯାହା ସହିତ ଥାଏ ତା ସହିତ ଯାହା ସହିତ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ତାହେଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବ ପରମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ହଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାବ କାହା ସହିତ କାହାର ଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଁ? ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାବ କାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ନା ନାଇଁ ରେ କପିଳ ଆପଣ ବୁଝିନା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ହଁ ତାହା ପ୍ରିୟ ଭାବ ନୁହେଁ ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଶେଷ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିବୁ କହିଲେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ହଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରିୟ ଭାବ ନୁହେଁ ଆଉ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ ହଉ ହଉ ଆଉ ଜଣେ କବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥ ହଁ। କହିଲେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଆଉ ନା ତାହେଲେ? ଇରେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସିନା ଇଏ ଦୈହିକ ମିଳନ ଭକ୍ତ ଜାଣେ ଭାଗବତ ଇଏ ନାମ ପ୍ରେମ নারী পুরুষর সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কপিল আজ্ঞা তার আরম্ভ অছি তার শেষ অছি আজ্ঞা আজ্ঞা তাহলে তা সীমাটা কোউ পর্যন্ত কোউ পর্যন্ত? না দেহ পর্যন্ত আজ্ঞা যে পর্যন্ত দেহ অছি অছি। সে পর্যন্ত সম্পর্ক অছি অছি, অছি। যোউ দিন দেহ সরিଯିବ আজ্ঞা। ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ না না
কিন্তু এমিতি গোটিଏ সম্পর্ক ଅଛି ଯାହା ହଉଛି ଦେହାତୀତ। ତାହେଲେ ସେ ଦେହାତୀତ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ? କାହା ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କଟା ହଉଛି ଦେହାତୀତ। ଆଜ୍ଞା ଦେହରୁ ଅତୀତ ଦେହାତୀତ। ହଁ ହଁ ତାହେଲେ କାହା ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଦେହାତୀତ? କାହାର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଜଗତରେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ କାହାର ନାହିଁ। ନା ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ କାହାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀମାନ ହଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି କ'ଣ କଣ ସାର୍ ଯେ ଜଗତରେ ଆଉ କାହାର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏ ବୁଝିବା ଆଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଚାରିପାଦର ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଛି। ହଁ ଗାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ବିରଚିତ ଓହୋ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ବାପା। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ 7 ଜଣଙ୍କ ଭକ୍ତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। 7 ଜଣ ତା ଭିତରୁ ଆଜି ଜଣେ ଭକ୍ତର କଥା ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ, ଆଜ୍ଞା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ। ହଁ ଜଣେ ଭକ୍ତର କଥା। ହଁ ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ, ହଁ ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ହଁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ? ଏଥିପାଇଁ ହଁ ପୁରୁଣା ପଦଟିଏ ଗାଇବି। ପୁରୁଣା ପଦ କବି କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଇଏ ସାର୍ କବି ହେଲେ ଯବନ କବି ଶାଲବେଗ। ଭଲ ବେଗ ଭକ୍ତ କବି ଶାଲବେଗଙ୍କ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହା ଦୁଇ ହାତକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ବାହୁକୁ। ଆହା ଶାଲବେଗ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୋର ଭକ୍ତ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ, ଆଜ୍ଞା ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ହଁ ଯବନ କବି ଶାଲବେଗ ଏ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଲେଖିଲେ ପୁଅ? କଣ କପିଳରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ଭେନୁ ପଛେ ପଛେ ବସା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ। ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଛା ଗରେ ଗିରା ଲୋଭେ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଗତ ପଛରେ ତୁ ହିଁ ଥାଉ ସେହି ଭାବେ ଥାଉ ସେହି ଭାବେ ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ ହେ ଭଗତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ପାପ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚର। ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜେ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଆଜି କଥାଟିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଶାଲବେଗଙ୍କ ଲେଖା ହଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଆଜି କଥାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କଣ ବୁଝିବା ଆଉ। ଶାଲବେଗ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବସା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ। ଲୋଭେ ଭକତ ପଛରେ ତୁ ହିଁ ଥାଉ ସେହି ଭାବେ। ଭାବେ କପିଳରେ ଆଜ୍ଞା ଶାଲବେଗଙ୍କ ମତ, ହଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା, ଯାହା ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ ତାହା। ତାହା କିପରି କିପରି ଆଜ୍ଞା ନା, ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀଟା ଯେମିତି ଗୋଡ଼ଉଥାଏ, ହଁ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ସେମିତି ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ବାଛୁରୀ, ହଁ ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଗୋଡ଼ାଏ, ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ଠିକ ତାହେଲେ ଏଠି ଭକ୍ତ କିଏ? କି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ହେଲା ଗାଈ, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଗୋଡ଼ାଏ, ହଁ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ାଏ। ଠିକ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଏ? କାହିଁକି ଗଲାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ପଛରେ ହଁ। ବାଛୁରୀ କାହିଁ ଗୋଡ଼ାଏ? ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଗୋଡ଼ାଏ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ କାହିଁ ଗୋଡ଼ାଏ? ସେଇ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଆରେ ଗାଈ ସିନା କ୍ଷୀର ଦବ, ଆଜ୍ଞା ବାଛୁରୀ ଗାଈ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିବ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ? ହଁ ସାର୍ ଭକ୍ତ ଯଦି ଗାଈ ହେଲା, ହଁ ବାଛୁରୀ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଲେ, ହଁ ସେଠି ସିନା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, ହଁ ଏଠି ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର? କଣ ସିଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଭକ୍ତ ପରା ଗାଈ, ହଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ବାଛୁରୀ। ହଁ ସେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି? ସାରେ କି ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆସିଯାଉ କହିଲେ, ମାନବ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଇଏ ଯେବେ ଗୋ ବିନ୍ଦେ করে ভাব দেবে গোবিন্দে করে ভাব দেবে গোবিন্দে করে ভাব গোবিন্দে তার ভাব নাহি
জগন্নাথ দাস কইলে মানব জন্মরে লাভ যেবে গোবিন্দে করে ভাব গোবিন্দে যার ভাব নাহি মানব জন্ম কাহি পায় কাহি পাই যদি গাଈ পছরে বাছুରୀ ଗୋଡ଼ଉଥାଏ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି ଟିକେ ଭାବ ପାଇବା ପାଇଁ କାବ ଟିକେ ଭାବ ପାଇବା ପାଇଁ ହଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବାପା ଭଗବାନ କଣ କି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଆହେ ଜୀବ ଜୀବନ ହେ ବାଙ୍ଗିରେ ଗଲି ଶରଣ ବାରେ କର କାରଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହଁ ଭାବର ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ଭାବର ଯିଏ ପ୍ରମୋଦ ଭାବର ଯିଏ ବିନୋଦ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା କପିଳରେ ଆରେ ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଗୋଡ଼ଉଥାଏ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ହଁ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି ଟିକେ ଭାବ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାବ ତାହେଲେ ଏଠି ଗାଈ ହେଲା ଭକ୍ତ ବାଛୁରୀ ହେଲେ ଭଗବାନ ହଁ ଯଦି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଯାହା ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ତାହା ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯିବା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଚାଲ। ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫିଲୋସଫି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀ ଗୋଡ଼ଉଥାଏ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନୀମାନ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୋତା ହଁ ହଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କି ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ଦବ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କି ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ଦିଏ ଯଦି ଗାଈର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ବାଛୁରୀ ହଁ। ଗାଈ ପହ୍ନାରେ ବା ଚିରରେ ମୁହଁ ମାରିଦବ ମାରିଦବ। ଗାଈ କଣ କରିବ ବାପା କଣ ଲାତ ମାରିଦବ ହଁ। ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦବ ଠିକ ଗଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିକିରି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ ବାଛୁରୀ ହଁ ଯେତେ ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ଯେତେ ପଏ ଲାତ ମାରୁ ମାରୁ ଲାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ହଁ ବାଛୁରୀ କଣ ପଛକୁ ହଟିବ ନା ବାଛୁରୀ ସେମିତି ମା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିବ ଗାଈ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିବ ଗୋଡୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ହଁ। ବାଛୁରୀ ହେଲା ଭକ୍ତ ଗାଈ ହେଲେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବାଛୁରୀ ହେଲା ଭକ୍ତ ଗାଈ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ବୁଝିଲେ ର ର ର ର ର ର। ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ରୂପକ ଭକ୍ତ ହଁ ବାଛୁରୀ ରୂପକ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଗାଈ ବାଛୁରୀ କି ଲାତ ମାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଆରେ ତଥାପି ବାଛୁରୀ ଗାଈ ପଛ ଛାଡେ ନା ଛାଡ଼ିବନି ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ହଁ ହଁ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଗାଳି ଦଉ ଯେତେ ତିରସ୍କାର କରୁ ଭଗବାନ କେବେ ଭକ୍ତ ପଛ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଚ୍ଛା କେବେ ଭକ୍ତ ପଛ ଛାଡ଼ିବେନି ଭକ୍ତ ଗାଳି ଦବ ହଁ ଆଉ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଗାଳି ଦବ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ଗାଳି ଦିଏନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଗାଳି ଦିଏନି ଭଜନ ଅର୍ଥନ ଏ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ରେ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣ କହିଲେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଏ କି ନାହିଁ ହଉ ହଉ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବି କି ରେ କୋଉ ଭଗବାନ କଥା ମାନସ ପଦଟିଏ ଗାଇବି ବାପା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦଶ ମାତ୍ରା ଝାମ୍ପାଲରେ ଟିକେ ବାଜାଟା ବଜେଇବି ଏ ବାପା ତ ବାପା ଆସିଥିଲେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେଣି ନାଇଁ ନା ଗଲେଣି ନା ଅଛନ୍ତି ରେ ବାପ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ଘୁଙ୍ଗୁର ଭାଇଙ୍କର ଆମ ମାନସର ବାପ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ଗଣି ପାରିବୁ ଏ କରହରେ କପିଳ ଏ ମାନସ ଦଶ ମାତ୍ରା ଝାମ୍ପାଲ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ଲେଖିଦେଲେ ପୁଅ ହଉ ହଉ କଲେ ସିଂହ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଇଏ ତମ କ୍ଷେତ୍ର অনেক কহিলে কপিল আজ্ঞা সিন্ধু তটে শ্রী পুরুষোত্তম ক্ষেত্র রাজ সাধু জনে অচিত হি অনেক আশ্চর্য আজ্ঞা যেতে আশ্চর্য শ্রীক্ষেত্রে যেতিকি আশ্চর্য কোউঠি অছি কোউঠি নাহি জানিমান নাই সেতিরু গোটিয়ে আশ্চর্য কথা আজি কহুছি হও গোটিয়ে আশ্চর্যর কথা আজ্ঞা আমি মানে সমস্তে দিওঁকু পূজা করুছন্তি হও আজ্ঞা দেবী মানকু পূজা করুছন্তি হ্যাঁ কপিଳରେ আজ্ঞା দিওঁকু পূজা করিবা পাই হেলে হও ଆମ ଧର୍ମାନୁସାରେ হও হও
ଆମ ପନ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହଁ। ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏ! ଆମେ କଣ କରନ୍ତି? କଣ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତି, ହଁ ଭଜନ କରନ୍ତି, ହଁ, ହଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନ କରନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ଆମ ଦେବତାଙ୍କୁ। ହଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ହଁ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ଭଜନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନା ଯଦି ଭକ୍ତ ହଁ ଭାବରେ ଦୀପଦ ଗାଳି ଦେଲା, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗାଳିରେ ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଗାଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଭକ୍ତ ଗାଳି ଦେଲେ ଭଗବାନ ହସନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଗାଳି ଦେଲେ ଭଗବାନ ହସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଦିଅ ନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯାହାକୁ ଗାଳି ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ଭକ୍ତଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ହସନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯଦି ଗାଳି ଦବ କେବଳ ଜଣେ ଦିଅଙ୍କୁ ଗାଳି ଦବ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ। ଭକ୍ତଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ହସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଗାଳି ଦିଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଳି ଖାଇବେ, ଗାଳି ଦବ ତ ଭକ୍ତ ଗାଳି ଦବ। ଗାଳି ଖାଇବା ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗାଳି ଦେବା ଲୋକ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ଯେତେ ଗାଳି ଦଉ ଭଗବାନ କେବେ ଦୁଃଖ କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା କପିଳ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ, ହଁ କେବେ କଣ କିଏ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା? ନା କିଏ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ହଁ। ପ୍ରଭୁ ର ର ର ଆଉ ତୋ ବେଳ ନାହିଁ, ତ କାମ ଶେଷ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ନା ତୁ ଏଠି ଧରିକି ବସିଛୁ, ଭାବୁଥିବୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟାଏ କହିଦେବି। ଏ ପୁଅ ତମ ଗାଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ନୁହଁରେ, ବୁଝିଲୁ କପିଳ? ନାଇଁ ସାର୍ ପାଲା ଗାଇଲୁଣୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ତୁ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଲାଣି। ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ତମ ଗାଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧରିକି ଝାଞ୍ଜ କୁବୁଜି ଧରିକି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକା ପଳେଇବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ? ଇଏ ପରା ପାଲା, ହଁ। ପାରିଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ନ ମଲା। ପାରିଲେ ଅଧା ବାଟରେ ପଡିକିରି ଢୋକିରି ମଲା। ହଉ ହଉ ଏଁ? ହଁ। କୋଉ ଭକ୍ତ ଗାଳି ଯାଇଥିଲା? ଜଣେ ଭକ୍ତର ଗୋଟାଏ ପଦ, ଆସୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜି ଗାଇବି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କବିଙ୍କ ଘର ଯୋଉ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ, ହଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ନାଁ ରହିଛି। ହଁ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି। ଗାଁ ଗାଁର ନାଁଟା ହଉଛି କୋଟପଦା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଁ ନାଁଟା କୋଟପଦା। ହଁ କୋଟପଦା ଗାଁରେ ହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ହଁ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁଅ ହଁ। ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏମିତି ନାମ ରଖିଲା, ହେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ କବିରେ ଗୋଟାଏ କବି ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବି ଦିଆଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ହେଲା ଗଣକବି, ଉପାଧି ହେଲା ଗଣକବି। ହଁ ସେ କିଏ? କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ପାଣି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାବା? କେମିତି ଗାଳି ଦେଲେ? ଦେଖିବା ଆରେ ଇଏ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା। ଛାଡ଼ ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ, ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଇଏ ଗୋସାଇଁ, ଛାଡ଼ ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ, ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଗୋସାଇଁ, ଛାଡ଼ ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଗୋସାଇଁ, ଛାଡ଼ ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ଆଉ ଯେ ମାଇଲା ମାଡ଼ ସେ ହୋଇଲା ବଡ଼, ସେ ମାଇଲା ମାଡ଼ ସେ ହୋଇଲା ବଡ଼। ଯେ ମାଇଲା ମାଡ଼ ସେ ହୋଇଲା ବଡ଼, ସେ ମାଇଲା ମାଡ଼ ସେ ହୋଇଲା ବଡ଼। ମାଡ଼ ହେଲ ତାହା ପାଇ ଛାଡ଼ ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହିଲେ, ଗାଳି ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କହିଲେ ଛାଡ଼ ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଗୋସାଇଁ। ହଁ ହେ ଠାକୁରେ, ଠାକୁରେ ଆପଣ ଜଗତରେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେ ମାଇଲା ମାଡ଼ ସେ ହୋଇଲା ବଡ଼। ଏ ଆପଣ ଜଣେ ମାଡ଼ଖିଆ ଠାକୁର। ଠାକୁର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ମାଡୁଆ ଠାକୁର। ମାଟୁଆ ଯିଏ ମାଡ଼ ମାରିଛି ତାକୁ ହିଁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଖାଲି କପିଳ କଣ ସେତିକିରେ? ଆଉ ସାରେ ଶୁଣୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ମାଡ଼ଖିଆ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ କଣ କଲେ? ଇଏ ବଂଶ ବୁଡାଇଲେ, ଘର ବୁଡାଇଲେ। ହଁ ହଁ ସେ ତ ଘର ବୁଡା ନାମ ଏଲେ ଧୀର ବଂଶକୁ ବୁଡାଇ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଡା
ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଘର ବୁଢା ହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ମାଡ଼ଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଡେଇଛନ୍ତି ବଂଶ ବୁଡେଇଲେ। ଘର ବୁଡେଇଛନ୍ତି ମାଡ ବି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାୟକ କାହିଁ ମରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାରେ ଗାୟକ କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୋର ସବୁବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଭାସ୍କର ବେହେରା ଅଛନ୍ତି କିରେ ବାବା ଆଉ ଅମରେଶ୍ୱର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ସାହାରା ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ଗାୟକ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ସାହାରା ଆମର ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୟ କୁମାର ଓଝା ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ମୋଠୁ ଟିକେ ସଫା ବଢିଆ ପାଲା ବଢିଆ ଗାଇବେ ଭଲ ନାଚିବେ ଭଲ ବୁଝେଇବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ କପିଳ ବାବୁ ଆଉ ବୁଢା ବଞ୍ଚିବନି ମୁଁ କହିଲି କାଣ ହେଇଛି ବୁଢାର ନା ଆଉ ସେ ବିଜୟ ସାରଙ୍କର ଆୟୁ ବାୟୁ କଥା ସବୁ ବନ୍ଦ ମୁଁ କହିଲି ବୁଢା ମରିଯିବ କି ଆଉ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପରେ ବ୍ୟାଗ ସାଇକେଲ ସେଠି ରଖି ରୋଡରେ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଲି ହେରା তো মৌ সাইড ছিড়া হইছে পড়া কিরে তো মৌ সাইড ছিড়া হইছে ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଓଝା ଆଉ କଣ ମୁଁ ତ ବାପା ଗାୟକ ଉଜ୍ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ আরে কপিল তু কোন ভাবুছু বিজয় ওঝা যদি কালি মরিଯିବ ତା ପିଲା ଛୁଆ କୋଠି ଭିକ ମାଗିବେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କଣ ଚାରିଟା ବୁଲିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହବା 3 ଲକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଏ ଏ କାହିଁକି କହିଲି କଥା କହିଲି ନିନ୍ଦା କଲେ କଣ ନିନ୍ଦା କଲି ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା ମାନେ ବଂଶ ବୁଡେଇଲେ ଘର ବୁଡେଇଲେ ମାଡ ଖାଇଲେ ଇଏ କଣ ପାଲା ସବୁ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଢା ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଘର ବୁଢା ନୁହନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମାଡ଼ଖିଆ ନୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରମାଣ ଦେବେ 4 ରାତିର ପାଲା ପୁଅ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଥିଲା ଆସେ କହିବ ଶେଷ ବେଳକୁ ମଉସା ଡାକି ଦେବ ଶେଷ ଦିନ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବୁଢା ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ନୁହନ୍ତି ନା ଦିବାକର ଦାସ ଲେଖିଲେ ପୁଅ ହଁ। ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେ ଷୋଳ କଳା କହୁ କଳା ଇଏ କଳାକୁ ଷୋଳ କଳା କରି ମୋଟେ ବିହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳ କଳା କହୁ କଳାଏ ନନ୍ଦ ବଳା କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଳାକୁ ଆଣି ହଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅବତାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 16 କଳାରୁ ହଁ। ଗୋଟିଏ କଳାକୁ ନେଇ ହଁ। ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅବତାରୀ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାୟକ କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବାଛିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଗାୟକ ଭୁବନରୁ ଗାୟକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଲୁମ ଏ ମୁଁ କହୁଛି ये जो गायक को आनी ये गायक पुराण ज्ञान किसी ना बुझे अरे तू तो ढोलिया कौन जानी नवानि गृहाति नर पराणी नवानि तथा शरीराणि विहाय जिह्वा नम्यानि छन्दाति नवानि देहि परम पुरुष भगवान कृष्ण चंद्र ए उभय महान आत्मा निज चरण तले स्थान दियंतु।